क्रियापाल का लिंक नहीं है आपके पास? Good afternoon, students. Am I audible? Students, am I audible? Hello. Am I audible or not? Yes, sir, you are audible. Okay. So, good afternoon. An alumni talk has been arranged for you today, and we all know the purpose of alumni talk or meet or making alumni network. So, first one, this is the guidance. Alumni network helps us get guidance and help at the various stages during our stay in our college or after pass out from the college. And I think the alumni is the reflection. The alumni's work actually help us to identify the power of the college. And the another thing is the referrals in industries and colleges. I mean, the old alumni members and are supposed to be a good position in the industries and college, and their referral really work for the coming batches in the college or the different alumni members. Right. Though today's alumni talk is being headed by Mr. Rajesh Kumar. He passed out from GNIT in the year of 2018. Now, Mr. Rajesh is working in the Indira IVF Hospital Private Limited as a flow coordinator. We are extremely delighted and happy to have your presence with us, and we thank you on behalf of GNIT. Okay, Rajesh, Mr. Rajesh, over to you. Good afternoon, everyone. I would like to thank teachers and faculty members and students of BHM for this event. It's really great moment for me. Now I am telling about myself. Currently, I am working as a floor coordinator. Since 2 years, I am working at Indira IVF Hospital Private Limited. I was passed out in 2018, right? Hello. You were Yes, audible. you are totally audible to us. Continue. So, Devotri. Hello? Devotri. Yes, হ্যাঁ Only four members এখানে আছে রে। হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি আমাদের বাকি স্টুডেন্টসরা একটু ট্রেনিং পারপাস ওরা গেছে, তো সেই জন্য স্টুডেন্টসরা ম্যাক্সিমাম জয়েন হতে পারেন। তো এইটাই একটু প্রবলেম হয়েছে অ্যাকচুয়ালি। ওকে। বাট বাকি যারা স্টুডেন্টসরা এখন রয়েছে তাদেরকে আমি একটা কথাই বলতে চাই যে তর্পণ স্যার তো ডিফাইন করলোই, তার সাথে আমি বলতে চাই তোমাদের যদি কোন রকম কিছু কোয়ারিজ থাকে রিগার্ডিং হসপিটাল রুলস, রিগার্ডিং ইউর জব রুলস ইন ফিউচার, সো ইউ ক্যান আস্ক হিম ডাইরেক্টলি ফ্রি। সো তো তরফান স্যার একটু আপনার যে মানে এখানে মিউট করুন, মানে ভয়েসটা ক্লিয়ারই আসছে না Okay, আমার কাছে। okay, okay, okay. হ্যাঁ, আর দেবত্রী বল। হ্যাঁ স্যার বলছি তোমাদের যদি জব রোল নিয়ে বা কোনো রকম প্রফেশনালি কোনো ইন্টারভিউ রিলেটেড বা যে কোনো যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে তোমরা কিন্তু স্যারকে আস্ক করতে পারো। ঠিক আছে, স্যার ইজ ভেরি এক্সপিরিয়েন্সড ইন আওয়ার হসপিটাল ইন্ডাস্ট্রিজ, so you can ask anything regarding the hospital and healthcare sector freely. Okay, so ওকে, ওকে, নো, audible to ওকে, you? ক্যান,
Shantoni, Shoumili, are you there? Nikita, Pratiksha? Yes, ma'am. Okay. Rajesh Yes, sir, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Mr. Rajesh, you can continue. Mr. Hello. Rajesh, yes, sir, you can continue. Uh, what I want to say, a BHM hospital management department is a very, hospital industry is very essentially and also is very helpful to hospital industry. So we have right now we have 94 branch in all over India, Indira IVF Hospital, 94 center, and anyone want training and any other placement, so you can contact me, and any other issue, any other experience I have, I want to say, I want to sharing with you, you can ask me anything if you want. Rajesh sir, you can share your experience in your hospital with our students. Then, sir, it is very helpful for us to understand the hospital sector very clearly, sir. What is your job role and how do you manage all of the things in the hospital, sir? If you can share with us your experience. Okay, my job role is a floor coordinator, like floor coordinator means বলছি কি আমি কি মানে বেসিক্যালি বাংলায় বলতে পারবো? Yeah, no problem. You can. বেসিক্যালি আমি অনেক দিন ধরে তো বাংলায় অনেক ইচ্ছা আছে বলার, তো মাইন্ডফুলি Okay. আমি কথা বলতে পারো। No. Okay, no problem. You can continue. আমি এখন ইন্দিরাপুর হসপিটালে মানে বিহারে আছি, পাটনা। বেসিক্যালি আমাদের এখানে যে হসপিটাল ম্যানেজমেন্টের কোর্স করে আসে বা এমনি আসে, তারা হয়েছে কি ম্যানেজমেন্টের কোর্স করার পর আমি যখন জয়েন করেছি অ্যাজ এ মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট, অ্যাজ এ মেডিকেল অফিসার, বাট নো, after 3 months I have promoted by team, by management as a floor coordinator. তারপর হলো আমি এখন বেসিক্যালি আমার এক্সপিরিয়েন্স ওই 2 ইয়ার্স এ আছে। তো we have total more than 15 staff in our center, because আমার ওপিডি সেন্টার, আর যেখানে আমার মেন সেন্টার আছে আমি আগে ওখানেই ছিলাম, তারপর ওখান থেকে আমার এখানে ট্রান্সফার হয়ে গেছে। তখন থেকে আমার এখন খুবই ভালো, মানে ভালো লাগছে কাজ করার মতন, মানে ভালো সবকিছু, অর্গানাইজেশন ভালো। যদি তোমরা আগে কিছু মানে করার ইচ্ছা আছে, তোমাদের কিছু করতে চাইছো, কিছু ভালো বা কিছু না, তো তোমাকে গাইড করবে ওখানে দেবত্রী আছে, তর্পণ স্যার আছে, আর সৌগতদা আছে, many faculty members are there, PNC also তোমাদেরকে হেল্প করবে। আর কিছু যদি তোমাদের কিছু জিজ্ঞাসা করার থাকে তাহলে তুমি আমরা আজ করতে পারো। Students, if you have any queries, please feel free to ask. সঞ্জয়, শান্তনী, সৌমালি, তোমাদের যদি কোনো রকমের ডাউটস থাকে, কোনো রকমের যদি কিছু প্রবলেম থাকে বা কিছু যদি জানতে চাও হসপিটাল রিলেটেড, বা কি প্রবলেম তোমরা ইন ফিউচার ফেস করবে, কোন কাজ ডিপার্টমেন্টে তোমরা কাজ করতে চাও, কোনো ডিপার্টমেন্ট রিলেটেড কিছু যদি থাকে, তোমরা যদি কিছু যদি জিজ্ঞেস করতে চাও, তোমরা জিজ্ঞেস করতে পারো। সৌমালি, আর ইউ দেয়ার? বলো Yes, বলো। sir. স্যার বলো। আমাদের মানে যদি ওটি রিলেটেড সংক্রান্ত কোনো কাজ দেয় তো আমাদের কিভাবে হ্যান্ডেল করতে হবে স্যার, একটু শেয়ার করলে। Can you repeat? Yes, sir. Hello?
হ্যালো। রিপিট করুন। হ্যাঁ, কি বলুন? হ্যাঁ স্যার, বলছি যদি আমাদের কোনো ওটি রিলেটেড সংক্রান্ত কোনো কাজ কাজ দেয়, মানে তখন আমাদের কিভাবে হ্যান্ডেল করতে হবে, যদি একটুখানি এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার। লাইক দেখো, ওটিতে মানে যে আমাদের পেশেন্ট থাকে ওখানে, আমাদের কাজ হলো যে হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট করে যায় ওরা, টাটা ম্যানেজমেন্ট করার মানে কাজ হলো যে কিভাবে ওটি ফাইল আমরা অ্যারেঞ্জ করতে পারবো, বা কিভাবে আমরা ওটি পেশেন্টকে কোন জায়গা থেকে কোন জায়গায় শিফট করাতে পারবো, এইসব নিয়ে একটু মানে ওখানে দেখা যায়। তারপর হলো আমাদের মেন কাজ হচ্ছে ম্যানেজমেন্টের কাজ, যে ওটি পেশেন্ট কোন টাইমে কোন ওটি কোন পেশেন্টের করতে হবে, কোন টাইমে কোন ওটি থেকে বাইর হবে, এগুলো আমাদেরকে মানে ডায়েরি মেনটেন করতে হয়, এক্সেল মেনটেন করতে হয়। তারপর স্টাফ মেম্বার সবাইকে ট্রেনিং দিতে হয়, এগুলো নিয়ে সবকিছু। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। বুঝতে পারলে সৌমালি কি বললেন উনি? মানে তোমার কিন্তু হ্যাঁ ওটিতে অ্যাজ এ স্যার। টেকনিশিয়ান কোনো কাজ নেই, তুমি যে কাজটা আচ্ছা করবে অ্যাজ এ আচ্ছা। ফ্লোর কোঅর্ডিনেটরই কাজটা করবে। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে, স্যার পেশেন্ট হ্যান্ডলিং কোন পেশেন্টের নট অনলি আজকে ফ্লোর কোঅর্ডিনেটর, মানে অ্যাজ এ যদি ওটি টেকনিশিয়ান নাও হতে পারে, বিকজ যে ওটি করে আসে ওরাই ওটি টেকনিশিয়ান হয়, বাট যে রাইট। মুভমেন্ট হয় পেশেন্ট মুভমেন্ট এন্ড ফাইল মুভমেন্ট এন্ড এনি আদার স্টাফ মুভমেন্ট, সেগুলো আমাদেরকে করতে হয়। তো ওরা একদম টোটাল ম্যানেজমেন্ট গুলো সিস্টেম হ্যান্ডলিং, আমাদেরকেই পেশেন্ট হ্যান্ডলিং, করতে রাইট হয়। রাইট রাইট। কোন পেশেন্টকে কখন দরকার ওটিতে কখন যাওয়া যায়, সেগুলো ম্যানেজমেন্ট যে বেসিক্যালি মেন ম্যানেজমেন্টটা আমাদেরকেই করতে হয়। বিকজ আমাদের ওটি টেকনিশিয়ানের কোনো কাজ লাগে না, কোনোই কিছু লাগে না, যদি তোমার ইচ্ছা হয় কি আমি এটা করতে পারবো শিখতে পারবো, অ্যাজ পার ইউর অন ডিসিশন, ইউ ক্যান ইউ ক্যান ডু। বাট আমাদের এখানে কোনো মানে সেরকম বলা যায় না কি হ্যাঁ তোমরা করো বা তোমরা করতেই হবে, কেন করছো না, এগুলো কোনো রকমের চাপ নেই, কোনো রকম কিছু নেই। বাস আমাদের হলো যে ম্যানেজমেন্টের ফাইল মুভমেন্ট অ্যান্ড বেসিক্যালি তোমার হলো পেশেন্ট মুভমেন্ট আর ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং স্টাফ যে ট্রেনিং দেবো, কোথায় থেকে কোথায় পেশেন্ট যেতে হবে, কোন স্টাফ কি করবে, ওটিতে কোন জিনিস নেই, আমাদের ওখানে পাঠানোর জন্য আমরা স্টাফ ম্যানেজমেন্ট করি। বুঝতে পেরেছো? ওকে স্যার, আমি দেবশ্রী। আমি একটা কোশ্চেন করছি স্যার, এই ফ্লোর ম্যানেজার জবটা কতটা চ্যালেঞ্জিং একটা হসপিটাল সেক্টরে, সেটা যদি একটু স্টুডেন্টদের সাথে শেয়ার করতেন। ফ্লোর ম্যানেজার জবটা একটু মানে চ্যালেঞ্জিং তো আছে, বিকজ আমার এখানে নিজেকে মানে চেঞ্জ অপ্রে আপনাদের করতে হয় মানে অ্যাজ আ ফ্লোর ম্যানেজার ইন আ রেপুটেড হসপিটাল, তো সেই এক্সপিরিয়েন্স যদি একটু স্টুডেন্টরা জানতো। ফার্স্ট হলো পেশেন্ট ফার্স্ট। আমাদের যে ফার্স্ট দেখা যাচ্ছে সেটা হলো পেশেন্ট ফার্স্ট। যখন পেশেন্ট আমাদের রিসেপশন এরিয়া আসে, তখন আমাদের হলো কি কোনো হসপিটাল হোক না, আইভিএফ হোক বা অন্য কোনো হসপিটাল, ইমার্জেন্সি হসপিটাল, ফার্স্ট উই কল পেশেন্ট ফার্স্ট। বিকজ পেশেন্ট যখন আসবে আমাদের, তো আমাকে মানে জিজ্ঞাসা করতে হয় স্যার, হ্যাঁ স্যার বলুন, নমস্তে স্যার, কি কাজ আছে, কোথায় যাওয়া উচিত। তো এটা হলো ফার্স্ট রিসেপশন এরিয়ার কাজ। তারপর হয়েছে ফ্লোর ম্যানেজারের কাজ, মেন বেসিকলি কাজ আমি বলছি যে মানে এমপ্লয় থেকে এমপ্লয়, ডক্টর অ্যান্ড এনি ওটি স্টাফ, আদার স্টাফ যেগুলো আছে সেগুলো ক্লিননেস দেখতে হয়, হসপিটাল কতটা ক্লিন আছে, আর আমাদের কত পেশেন্টের ফিডব্যাক নিতে হয়। তারপর ফাইল মুভমেন্টের সব কিছু দেখতে হয় আমাদের, যে পেশেন্ট স্যাটিসফ্যাকশন আছে, স্যাটিসফাই হচ্ছে কি হচ্ছে না আমার এখানে, যে আমরা ম্যানেজমেন্ট করছি তার পেশেন্ট ফিডব্যাক মানে ট্র্যাকিং করতে হয়। আর ডিফিকাল্ট কাস্টমার হ্যান্ডলিং করতে হয়, কাস্টমারের যে আসে কোয়ারিগুলো সলভ করতে হয়। সাপোজ ধরো একটা পেশেন্ট আসলো আমার কাছে, ও বললো আমি 1 লাখ টাকা দিয়েছি আমার এখানে এই জন্য ওর কাজটা হলো না, তখন ও কি করবে, ওই মানে হাল্লা করতে শুরু করলো, অনেক লোকজনকে ডেকে এনেছে। তো ওখানে আমাদের কাজ হচ্ছে কি ওকে একটা রুমে বসিয়ে ভালো করে বুঝাবো কি স্যার আমাদের এখানে এটা হয়েছে, আপনার প্রবলেম হয়েছে, আমি আমার ম্যানেজমেন্ট থেকে ডিসাইড করে আপনাকে ফুল সবকিছু ভালো করে দেওয়া যায়, যেরকম ট্রিটমেন্ট দেওয়া যায় ভালো করে সবকিছু করা যায়। তারপর ফ্লোর ম্যানেজমেন্টের কাজ একটা আর হয়েছে যে আমি এখানে কাজ করছি এইচআর রিলেটেড, আর তোমার মেনটেনেন্স রিলেটেড সেটাও দেখতে হয়। তারপর লাইসেন্স, লিগ্যাল এন্ড লাইসেন্স রিলেটেড, যে লাইসেন্স গুলো আছে না, নার্সিং হোম লাইসেন্স, মেডিকেল রেকর্ড, পিসিপি এনডিটি লাইসেন্স, অনেকগুলো লাইসেন্স থাকে, তো ওগুলো করতে হয়। বুঝতে পেরেছো?
ওকে স্টুডেন্টস, বুঝতে পারছো স্যার কি বলছে? ইয়েস ম্যাম। আর Okay, so বেসিক্যালি হচ্ছে এমপ্লয়ার রিলেশন এট ওয়ার্ক প্লেস, উই হ্যাভ ইন অর্ডার অফ মিনিমাম রিস্ক, যে আমাদের ইন্টারেস্ট থাকে কি কাকে প্রমোট করা যায় বা কাকে কি করা যায়, তো এখানে মেনটেন করা হয় ওয়ার্ক প্লেস পলিসি থাকে তাদের, রিসপেক্ট টু এমপ্লয় অ্যান্ড কাস্টমার এভরিওয়ান, এমপ্লয়ার এক্সপেক্টেড টু কন্ডাক্ট এনি, কি বলতে যা কি প্রফেশনালি যদি ম্যানার থাকে তো সেটা অল টাইম রাখতে হবে। যদি কোনো ভায়োলেন্স হয় এখানে, তো কোম্পানি এখানে আসে না, বিকজ আমাদের ওয়ার্ক প্লেসে যদি ভায়োলেন্স হয় তাহলে কমিটি মেম্বার আমরা এগেনস্ট এমপ্লয় করতে পারি, বিকজ যে ফ্লোর ম্যানেজারের কাজ হলো কি কোনো এমপ্লয়ের সাথে এমপ্লয় ঝগড়া করলো বা এমপ্লয়ের সাথে কোনো কাস্টমারের ঝগড়া হলো, তো ওইগুলোকে একটু বুঝিয়ে ওইগুলোকে একটু ম্যানেজ করে রাখতে হয়। তারপর তুমি যদি অল এমপ্লয় রেসপন্সিবিলিটি তোমাকেই থাকবে, তোমার কাছেই থাকবে অল টাইম। কোম্পানি যে তোমাকে মানে মানে ম্যানেজমেন্ট যে তোমাকে ডিসিশন দিয়েছে আর যে কাজগুলো দিয়েছে ওটা কনফিডেন্ট হিসাবেই করতে হবে। রাইট মিস্টার Any- রাজেশ, এখানে আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে, সেটা হচ্ছে যে আপনি যদি একটু লাইসেন্সের যে ব্যাপারটা বললেন ওটা যদি একটু ক্লিয়ারলি বলেন, লাইসেন্স রিগার্ডিং ব্যাপারটা। লাইসেন্স রিগার্ডিং বেসিক্যালি হয়েছে কি আমাদের এখানে যে লাইসেন্স লাগে সে আমাদের হসপিটালে অনেকগুলো লাইসেন্স লাগে। যে ফ্লোর ম্যানেজার হয় বা ওর মেন কাজটা হলো লাইসেন্স, যেমন ড্রাগ লাইসেন্স, আর আমার এখানে নার্সিং হোম লাইসেন্স সিই ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট লাইসেন্স হয়, সেটা হয় ফায়ার এনওসি হয়, তারপর সফট অ্যাক্ট রেজিস্ট্রেশন হয়। বিকজ আমাদের এখানে আহ, যেমন ধরো তোমার হচ্ছে ড্রাগ লাইসেন্স হলো সেরকম সফট অ্যাক্ট রেজিস্ট্রেশন হয়। ড্রাগ তো আমরা ড্রাগ সাপ্লিমেন্ট সাপ্লাই করি, বাট যে সফট অ্যাক্ট হচ্ছে সেটা হলো এখানে প্রোটিন পাউডার বা অন্য সাপ্লিমেন্ট যদি থাকে প্রোটিনে মধ্যে, তো ওইটা আমরা লাইসেন্স গুলো করতে হয়। আর বেসিক্যালি লাইসেন্স হলো তোমার পিসিপিএনডিটি লাইসেন্স হয়েছে, আর ওটি লাইসেন্স থাকে, অনেকগুলোই লাইসেন্স, যে নার্সিং হোম লাইসেন্স থাকে আমাদের নার্সিং ডিপার্টমেন্টে আলাদা লাইসেন্স থাকে, আর স্টোর লাইসেন্স থাকে, ফ্লোর লাইসেন্স থাকে, রেন্ট এগ্রিমেন্ট বা তোমার যদি নিজের বিল্ডিং না থাকে তাহলে এগ্রিমেন্ট নিয়ে ওটা ট্যাক্স প্রপার্টি ট্যাক্সও ফিল করতে হয় পার মান্থ, বেসিক্যালি 6 মান্থের, বা যদি যেমন এরিয়া থাকে এরিয়া ওয়াইজ ওরা আমরা মানে ফিল করি। বুঝতে পেরেছেন স্যার? থ্যাংক ইউ সো মাচ। ইয়েস। মিস্টার আর এমনি কুমার, মিস্টার কুমার, হ্যালো। মিস্টার কুমার শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, তো কেমন আছেন মিস্টার নমস্কার কুমার? নমস্কার। নমস্কার মিস্টার কুমার। বলুন, কেমন আছেন আপনি? অনেকদিন পর আপনার সাথে কথা তো হয়েছে। খুব খুব ভালো লাগলো আপনি এসছেন, অ্যান্ড প্রচুর কিছু জানতে পারছে আমাদের স্টুডেন্ট, বিকজ ইন্দিরা IVF actually is a pioneer organization, what I feel, because এই IVF মেকানিজমটার সম্বন্ধে যদি আরো কিছু আমাদের স্টুডেন্টকে এনরিচ করানো যায়, বিকজ IVF is a concept and it's quite emerging, and it's becoming one of the prominent way those who are not able to, you know, for the creations or the normal process of the creation of babies. So these are the techniques that we are going to be adopting, and I'll be requesting Mr. Kumar that a technique and how the demand in this, you call about the target market or the market and the market strategy, if you're talking about, then what is the demand of, and what is the ratio that this, what is the footfall of the patients and which are willing to having the IVF, and what are the legal
proceedings or the legal documentations by the governments or the capping of the governments are taking by your organization, or which is helping, to control this malpractices during this IVF. So if you throw light in this sector, that what are the precautions, or what are the how the governments are capping you for restricting the malpractices during the IVF. And definitely, as I told and as you told, that IVF is a, is an emerging thing of this is a technique, as everyone is going to adopt right now, those who are not able to, going for a normal way. So could you please enrich ourselves, or our students, as well as that, how this licensing or how the legalities that hospitals are taking in a very, crucious way, that what are the precautions to control the malpractices during the IVF? Okay. Thank you, Sauruda. Basically, I want to telling you कि IVF means in vitro fertility. যেমন পেশেন্ট হাজব্যান্ড ওয়াইফ থাকে যারা কি নর্মাল প্রেগন্যান্সি কনসিভ করতে পারে, নর্মাল ভাবে মানে বেবি কনসিভ করতে পারে না, তাদের জন্য আমাদের আইভিএফ সেন্টার। আর বেসিক্যালি আমাদের এখানে হচ্ছে এজ হলো 18 to 49। যদি পেশেন্ট 18 to 49 এর এজ থাকে, তাও আমাদের মানে এখানে কনসিভ করে যায়। তো বেসিক্যালি হয়েছে আমাদের যে গভর্নমেন্ট, তুমি বললে গভর্নমেন্টে, এক মিনিট, হ্যাঁ জাস্ট সরি ওয়েট। হ্যালো, হ্যালো, সরি। যে আইভিএফটা হয়েছে, সে যদি মানে ফার্স্ট পেশেন্ট আসলো আমাদের, ওর ম্যারিটাল স্ট্যাটাস হয়ে গেছে 3 years 5 years মোর দেন 20 years, তো তারা সবাই আসে। বাট গভর্নমেন্ট ইনস্ট্রাকশন আমাদেরকে দিয়েছে যে আমাদের পিসিপিএনডিটি রেজিস্ট্রেশন ওর ফর্ম অ্যাপ হয়, ওইটা আমরা ফিল করে গভর্নমেন্টকে মানে জমা দিই। তারপর মানে রেজিস্টার মেনটেন করতে হয়। আর পেশেন্ট আধার কার্ড অ্যান্ড ভোটার আইডি কার্ড, এনি আদার। হ্যালো, হ্যালো, সরি। তো বেসিক্যালি হয়েছে যে ওখানে আমাদের কি বলতে, হ্যাঁ, মেডিকেল রেকর্ড থাকে। মেডিকেল রেকর্ডে একটা কনসার্ন শিট থাকে, আমরা ওখানে লিখিয়ে নিই পেশেন্ট থেকে যে উই আর এগ্রি টু ট্রিটমেন্ট এনি আদার। যেমন কি আমাদের প্ল্যান থাকে, ওপিউ প্ল্যান থাকে, ওডি প্ল্যান থাকে, ডিএস থাকে, ইডি থাকে আর এফইটি থাকে। ওপিউ প্ল্যান হলো যাদের মানে কি নিজের সেলফ থেকে যাচ্ছে, ওভাম পিক আপ তাকে বলি ওপিউকে। ওভাম পিক আপ নিজের থেকে যাচ্ছে, সেখানেই আমাদের মানে লিগাল ডকুমেন্টস ওখানে সিগনেচার করতে হয়। আমাদের মানে কাস্টমার বা এনি আদারকে পাবলিশ করি না, বিকজ এটা আমাদের প্রাইভেট এখানেই থাকে, মেডিকেল রেকর্ডে থাকে। ওখানে গিয়ে সারা কিছু সব ডকুমেন্টস দিয়ে জমা করে ওরা করতে হয়। তারপর বেসিক্যালি হয়েছে কি, যে বাইরে থেকে যাচ্ছে মানে সাপোজ হাজব্যান্ড, যার হাজব্যান্ডের প্রবলেম থাকে, তারা মানে আমরা সাজেস্ট করি ডিএস না ডোনার স্পার্ম, তাদেরকে সাজেস্ট করি। তারপর যার ওডি ওয়াইফে প্রবলেম থাকলে ওভাম ডোনার, যে ওভাম থাকে ওইটা নিয়ে ওরা মানে যে ল্যাবে আমাদের মানে ভ্রূণ তৈরি করে, তারপর এমব্রিও তৈরি করে আমাদের ওখানে মানে ডে 15 থেকে প্রসেস করে ডে 18 বা ডে 22 এ ট্রান্সফার করে দিই। হ্যাঁ, বেসিক্যালি লিগাল প্রসেস আমাদের এখানে যে ম্যান্ডেটরি আছে, সেটা হচ্ছে মানে ডিসাইড করে পেশেন্টের উপরে ডিপেন্ড করে কি পেশেন্ট কি লেভেলের ট্রিটমেন্ট আমাদের এখানে নিচ্ছে। বুঝতে পেরেছো? Thank you so much, Rajesh, sir. And it's a very good opportunity to learn all those things from you. And I hope our students also getting interested regarding this, because this type of seminars, this type of webinars will enhance you. And
is very efficient, and I would introduce Mr. Kumar that he is a very good person and is a very efficient worker, and is a great with a lot of experience in his hospital industry and working in a very reputed organization. So he can be guiding you a very in a very elaborately. So it's a learning for us also, it's a learning for you also. So take as much as guidance is possible. So I would request students, so if you are having any questions regarding the procedure, regarding the process, regarding the how you'll be working in this industry, as per the, you can share, you can ask about his experiences. So I would requesting our students. So please, if you have any questions, too, you can ask Rajesh sir regarding this. And thank you, Mr. Kumar, for guiding once again. Thank you so much. Shirsha, Shantanu, if you have any question. Shirsha, Shantanu, are you there? Students, Shantanu, Shirsha, Shomali, Pratiksha, have you Students, please understood? respond. Torpon sir is calling your name. Yes, sir. Have you understood what this has said? Yes, sir. Okay. And So, Rajesh, thank you once again for behalf on our Gen team, and thank you for sharing your precious ideas and precious technologies, how you enjoy and how you enjoy your work culture and how you handle as a floor manager in Indira Hospital. And I hope our students will learn many things from you today. So, Sponsor, do you want to tell you anything to Mr. Rajesh? yeah, thank you so much, Mr. Rajesh, for your esteemed Thank you today's so much, session. everyone. Thank you so much. And I hope that our students really enjoyed and enriched by the session and have learned a lot, which will help them in their workplace in future. And I also hope that we will get your presence in future also. And Yeah, yeah, sure. thank Thank you. thank you so much. Okay, Thank you. thus I conclude today's session. Thank you all. Greetings to you all on the eve of Dol Yatra and Holi. Enjoy the festival of color with your friends and family. Okay, thank you. Same to you, and thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Okay, sir. Thank you.